we were discussing question number 2. আমরা বলতেছিলাম A or C দুটোর মধ্যে কোনটা কারেক্ট, একটাতে বলেছে বাই ইউনিট মাস, আরটাতে মাসটাকে মেনশন করে নাই। সো এটার জন্য আমরা যেটা করেছি, আমাদের বইয়ে 144 পেজ ওপেন করতেছি। 144 পেজে আমরা দুটো কি ডেফিনেশন এখানে দেখতে পাচ্ছি, for a specific latent heat of vaporization and a specific latent heat of fusion, যেখানে তারা বলতেছে the energy per kilogram required to cause a substance to change state from liquid to gas. On the other hand, for fusion is the energy per kilogram required to cause a substance to change state from solid to liquid. So the difference between specific latent heat of vaporization and specific latent heat of fusion is just state of matter. একটা লিকুইড থেকে গ্যাস আর একটা সলিড থেকে লিকুইড। সো এই অনুযায়ী তো আমাদের এ কারেক্ট অ্যান্সার হওয়া উচিত পার ডেফিনিশন। উচিত ছিল না, বিকজ এখানে বলতেছে স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট, আর আপনাকে বলতেছে হাউ ইজ লেটেন্ট ইজ ডিফাইন্ড। সো ইজ দ্যাট এ ডিফারেন্স ইন কোশ্চেন asking the question? Yes, there is no specific here, right? So this question is specific, but specific, not specific latent heat. So but by not giving the specific, this is a specific question. So you can't be not specific about this specific question, right? So this is not about the specific latent heat. This is a latent heat, and this is a specific question. Clear? So you মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে না, এটা তো ল্যাঙ্গুয়েজের পার্ট। So latent heat কি, এটা আপনাকে লিংক করতে হবে, not this specific latent. So এই latent heatটা actually আপনাকে একটা specific question দিয়েছে, right? So not the specific latent heat. So খেয়াল করেন, latent heat এর একটা ডেফিনিশন বইয়ের মধ্যে আছে, বলতেছে the energy okay fine, বলতেছে energy must be applied to the substance to melt it or boil it, in other words to make it change of state. এটা হচ্ছে আমাদের latent heat, আর বলতে পারেন latent অর্থ যেটা বলতেছে তারা hidden, আর আরেকটা অ্যাসপেক্ট তারা বলতেছে the energy does not increase the substance temperature, and for this reason it is known as latent heat. So thereby it is the energy required to change of state without changing the temperature, not for per unit mass, or not for unit mass. Why? Because per unit mass বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি 1 কেজি সাবস্টেন্সের জন্য কতটুকু এনার্জি রিকোয়ার্ড, right? That is a specific question, and that answer should be specific. Thereby আমরা এখানে mass involve করতেছি। But latent heat in general for water, in general for a particular substance, right, is different for substance to substance. But latent heat is latent, right? Energy কতটুকু লাগে চেঞ্জ অফ স্টেট করতে, কতটুকুর জন্য, that is specific latent heat. But in general what is latent heat? Energy required to change state. Clear? এখন কোন অবজেক্টের কতটুকু এনার্জি লাগবে, that needs a specific value, right? এবং কতটুকু ম্যাসের জন্য এটা লাগতেছে, that needs a specific value, right? That's why we use the term specific latent heat. Clear? So specific latent heat and latent heat are definitely different. Clear? Okay, so correct answer is C. Number 23. In low pressure hydrogen, there are no forces between the molecules except during collision with each other. Which statement describes the motion of the molecules between one collision and the next? One collision and the next. কি হবে? আপনি বলতেছেন it moves with constant speed and continuously changes direction. So এটা কি একটা কলিশন থেকে আরেকটা কলিশনের মাঝখানে ডিরেকশন চেঞ্জ করবে? ধরো এখানে একটা কলিশন হলো, এখানে একটা কলিশন, এর মাঝখানে কি এরকম ডিরেকশন করে কলিশনে যাবে নাকি এটা স্ট্রেট যাবে? আচ্ছা, তাহলে তোমরা বলতেছো এ it moves with changing speed and continuous changes direction. কেন সেই স্পিড চেঞ্জ করবে? একটা কোলাইড থেকে আরেকটা কোলাইডের মাঝখানে সে কার সাথে কোলাইড করে? তাহলে তো ওইটার সাথে কোলাইড করলো, মাঝখানে তো কোলাইড হলো না। বলতেছে একটা কলিশন থেকে আরেকটা কলিশন, মানে কি মাঝখানে কি নাই? কোন কলিশন নাই। এই দুটো কলিশনের মাঝখানের কথা বলতেছে। সো এই দুটো কলিশনের মাঝখানে সে কারোর সাথে কলিশন করবে, তাহলে তার স্পিড কেন চেঞ্জ হবে? তুমি বলতেছো সি it moves with constant speed and continuously changes direction. তার চেঞ্জ ডিরেকশন কিভাবে হবে? কলিশন না করলে সোজা যাচ্ছিল, সোজা যেতে যেতে সে ডিরেকশন চেঞ্জ করবে যদি আরেকটার সাথে কোলাইড করে। অন্য একটার সাথে কোলাইড করার আগে কেন সে ডিরেকশন চেঞ্জ করবে? Number D, it moves with constant speed in a straight line. Makes sense because
কনস্ট্যান্ট স্পিড মানে কি এটা অ্যাক্সিলারেট বা ডিসিলারেট করতেছে না। অ্যাক্সিলারেশন ডিসিলারেশনের জন্য তার ফোর্স দরকার। অন্য আরেকটার সাথে কলিশন না করলে সে ফোর্স, অপোজিট ফোর্স বা ফরওয়ার্ড ফোর্স কোনোটাই এক্সপেরিয়েন্স করবে না। সেকেন্ডলি, ইট ক্যানট চেঞ্জ দি ডিরেকশন because there is no collision here. So according to you, D must be the correct answer. So 23, D is the correct answer. Clear? Yes. Under the deal marsan কাজে লেগে গেছে। তাহলে আসতেছেন কেন? আর নিচে নামাবো না তো, 23 পর্যন্ত দেখাচ্ছে। 24 এ যাব। Yes, a gas is enclosed in a container of fixed volume. কে বুঝে নাই? ক্লাস রেকর্ড দেখবেন, না দেখলে এরপর না বুঝলে আবার জিজ্ঞেস করুন। আপনি মনোযোগ দেন, আতিক। ক্লাসের মধ্যে টালটি-মাল্টি করেন না, তাহলে সমস্যা। ক্লাসের মধ্যে যত টালটি-মাল্টি করবেন তত ঝামেলায় পড়বেন। ডানে বামে মনোযোগ দিলেই সমস্যা। ধরেন এখানে বলছে ব্রাউনিয়ান মোশনটাকে ফিল করা হচ্ছে, তাই একটা অবজেক্ট এখান থেকে সামনে দিকে যায়, একটা কলিশন করে অন্য একটা পার্টিকেলের সাথে, তারপর আবার ডিরেকশন চেঞ্জ করে, এখান থেকে লেটস সে এইদিকে মুভ করতেছে। এটি কন্টিনিউয়াস চেঞ্জিং ডিরেকশন because of what? Because they collide within themselves, right? বলতেছে between first and second collision, এই দুটো কলিশনের মাঝখানে এটা দেখেন যে স্ট্রেট দিয়েছে নাকি আঁকা গেছে, তার ভেলোসিটি কি চেঞ্জ হবে না হবে না? হবে না। কেন চেঞ্জ হবে না? বিকজ চেঞ্জ হওয়ার জন্য একটা কলিশন লাগবে, এমনি কিন্তু ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে নাকি? একটা কলিশন থেকে আরেকটা কলিশনের মধ্যে সে অবশ্যই কনস্ট্যান্ট স্পিডে মুভ করবে আর স্ট্রেট লাইনে মুভ করবে। জি, জুম করে দেখাচ্ছি। সামনে আগাবো। চলেন। A gas is enclosed in a container of fixed volume. So volume is constant. The gas বুঝতেই পারতেছেন যে এখানে কি বলতেছে, প্রেসার এবং টেম্পারেচার নিয়ে কিছু একটা বলবেন, because volume constant, right? Okay. The gas gains heat energy from an external source. বাইরে থেকে আপনি এটা টেম্পারেচারটাকে ইনক্রিজ করে দিবেন. What happens to the molecules of the gas? They will move faster inside the container. Why they don't expand? বলেই দিছে the container of fixed volume. তারা এক্সপ্যান্ড করবে কিভাবে? ওকে, তাহলে এই দুটোর মধ্যে আপনি কোনটা পিক করবেন? বিবি। ওকে, আপনার নাই বাবা। দে মুভ ফার্দার অ্যাপার্ট। তারা কি ফার্দার অ্যাপার্ট হবে কিনা? হবে না, বিকজ তারা এক্সপ্যান্ড করতে পারতেছে না। কেন পারতেছে না? বিকজ এটা ফিক্সড কন্টেইনারের মধ্যে রাখা হয়েছে। দে ভাইব্রেট উইথ গ্রেটার ফ্রিকোয়েন্সি। নো, ইটস নট। দে মুভ ফাস্টার। ইয়েস, ইটস নট সলিড। ভেরি গুড পয়েন্ট। ইটস নট সলিড, ইটস আ গ্যাস। যদি এটা সলিড হতো তাহলে কিন্তু আবার ওই বি না হয়ে ডি কারেক্ট অ্যান্সার হতো, রাইট? Number 25. A wave on water travels towards a stationary boat. As the wave passes, the boat starts move up and down and gains kinetic energy from the wave. Which property of the wave changes as the wave passes the boat? কি হবে? Amplitude, frequency, speed, wavelength. চারটাই চেঞ্জ। অ্যামপ্লিটিউড চেঞ্জ হওয়া উচিত। ওয়েভ যেটা বোটকে ক্রস করে চলে যাচ্ছে তার অ্যামপ্লিটিউড কমে যাবে। কেন? ওই স্ট্রেট লাইন হবে না তো বাবা। এনার্জি লস হলে তার অ্যামপ্লিটিউড কমবে। ফাইন। ফ্রিকোয়েন্সি, এনার্জির সাথে তো ফ্রিকোয়েন্সির সম্পর্ক নাই, ফ্রিকোয়েন্সি তো এখানে সেমই থাকে, তাই না? ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড স্পিড, স্পিডের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, তাই না? সো খেয়াল করেন, আপনি বলতে চাচ্ছেন এটা ওয়াটার ওয়েভ ফর আ বোট, মানে কি? আপনি বোট সাধারণত ওয়াটার ওয়েভের জন্য খুব বেশি বড় ব্যারিয়ার না, রাইট? একটা ওয়াটার ওয়েভ বিশাল বড় বড় বার্ডসকে উল্টায় ফেলায়, রাইট? হাজার হাজার টন ওজন, লাইক কয়েক হাজার কন্টেইনার নিয়ে একসাথে যায়, এরকম বার্ডস দেখছেন না? সেরকম বার্ডস গুলোকে সে উল্টা ফেলায় সমুদ্রের মধ্যে, যে ওয়েভ গুলো আমরা দেখি, তাই না? 30-40 মিটার হাইটের ওয়েভ। সো তাহলে এই ওয়েভটা যখন পাস করে, এটা বার্ডসটার স্পিড বা ইয়াটাকে খুব বেশি পরিবর্তন করতে পারে না। তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হওয়া উচিত কোনটা? কোনটা বাবা? ওকে, তাহলে দেখেন, ইয়েস, অ্যামপ্লিটিউড। বিকজ অ্যামপ্লিটিউড এর সাথে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, আপনাদের এনার্জিটা ডিফার করে। সো বোর্ডটা যতটুকু এনার্জি এখানে গেইন করবে ততটুকু এনার্জি ইভেন্চুয়ালি এখানে ডিক্রিজ হবে, স্পিড কমবে না। বিকজ আপনার
এটার যে ওয়েভটা যে স্পিডে যাওয়ার কথা ছিল, এখানে এনার্জি কমার অর্থ কি? অ্যাম্পলিটিউডটা কমে যাবে। তো এনার্জির সাথে কিন্তু আপনার স্পিডের সম্পর্ক এই পার্টিকুলার ইয়ার ক্ষেত্রে, রাইট? সো আপনার ওয়েভটার অ্যাম্পলিটিউড কত, এটা দিয়ে আপনি অসিলেশনের এনার্জিকে ডিফাইন করেন। বুঝতে পারছেন? নট স্পিড। খেয়াল করেন, আপনি একটা পেন্ডুলামে লেটস সে দোলনায় দোল খাচ্ছেন, দোলনাতে এটার স্পিডটা কতটুকু, এটার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনি কতটুকু অ্যাম্পলিটিউডে এটাকে অসিলেট করাচ্ছেন। যত পিছন দিকে টেনে এনে ছেড়ে দিবেন, তত বেশি এটা এনার্জি গেইন করবে এবং তত বেশি এনার্জি আপনার বডিতে ট্রান্সফার হবে, রাইট? বা ওই যে পাইরেটস বোট গুলোতে আমরা দেখি না, পার্ক গুলোতে যেখানে পাইরেটস বোট টোট আছে, এখানে আমরা উঠলে একদম কোনায় যে বসে কি যে অবস্থা হয়, নামার সময় মনে হয় যে কলেজাটা নাই হয়ে গেছে, রাইট? জিরো গ্র্যাভিটি ফিলিং একটা। এনিওয়ে, সো এটার অর্থটা কি, যে আপনি যত বেশি অ্যাম্পলিটিউড এখানে দিবেন, অ্যাম্পলিটিউড মানে এখানে অ্যাম্পলিটিউডটা কোথায়, সেন্টার থেকে অর্থাৎ ইকুইলিব্রিয়াম থেকে কতটুকু হাইটে আপনাকে ওঠানো হচ্ছে, এটা হলো অ্যাম্পলিটিউড। সো এই অসিলেশনের যে অ্যাম্পলিটিউডটা যত বেশি হাই, তত বেশি এনার্জি কিন্তু এটা রয়েছে। thereby অ্যাম্পলিটিউডের সাথে এনার্জি লিঙ্কড। ক্লিয়ার? সো A is the correct answer. Clear? 26. Which waves are longitudinal? কোনটা? Light waves. Light waves longitudinal. Ultrasound. Ultrasound is, because sound is longitudinal. Sound oscillationটা কোন দিকে হয়? Along the direction. Thereby ultrasound or sound is the longitudinal. কেউ আবার আলট্রা ভায়োলেট কে দিয়ে না, আলট্রা সামনে আছে মানে আপনি আলট্রা মডার্ন ব্যাপারটা এরকম, রাইট? ওকে, সো আলট্রা অনেক মিনিং থাকতে পারে, রাইট? সো আলট্রা সাউন্ড, আলট্রা আর কি আছে, কি বললাম যেন, ultraviolet, right? So ultraviolet, ultrasound, they are not the same. Ultraviolet is transverse. On the other hand, ultrasound is longitudinal. এছাড়া দেখেন গামা, লাইট, এক্স-রে, এই তিনটা এখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের পার্ট। সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি they are transverse. Number 27. An object is placed at a distance from converging lens that is equal to twice the focal length of the lens. Which statement about the image is correct? বলেন। A, it is enlarged. An object placed at a distance from the converging lens that is equal to twice the focal length. অর্থাৎ focal length থেকে ডাবল ডিসটেন্সে তাকে রাখা হয়েছে। তো ডাবল ডিসটেন্সে যদি তাকে রাখা হয়, একটা প্যারালাল লাইট তার কাছ থেকে, তার হেড থেকে লেন্স দিকে গিয়ে প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে মুভ করবে, বিকজ প্যারালাল লাইটটা সবসময় প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে যায় আউটপুটে। অন দি আদার হ্যান্ড, আরেকটা লাইট তার হেড থেকে সেন্টার অফ লেন্সের মাঝখান দিয়ে কোন দিক কোথায় যাবে, সোজা চলে যাবে। তো দুটো যদি ইন্টারসেক্ট করে, ডেফিনেটলি দুটোর ইন্টারসেকশনটা কি করবে, এমন একটা কিছু বের করবে যেটাতে আপনাদের ইয়াটা হবে ইনভার্টেড, অবজেক্টটা ইনভার্টেড হয়ে যাবে, রাইট? তাহলে খেয়াল করেন ইনভার্টেড হওয়া উচিত। 27 বলতেছে B is the correct answer. So 28 onward, inshallah we discuss in next class. For today, that is it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.